Hello, my dear friends. In my last period, we have been discussing about the important one of the organization working under the NCERT CIET Central Institute of Educational Technology, which is mainly involved in the preparation of audio visual aids and also the activities of the educational technology. ಪ್ರೀತಿಯ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ CIET ಇದು NCERT ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ರಚನೆ, ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ surely we will study the SIET, which is working under the CIET. SIET, it is the acronym of State Institutes of Educational Technology. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದು SIET ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. CIET ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಇದು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ SIET is working as the directions given by the CIET. Okay, dear friends, let us move on to this. What is this SIET now? State Institute of Educational Technology. Okay, so there are 6 SIET established by the NCERT, which is functioning under the MHRD. Now it is the MOE, Ministry of Education. It is now rendering the financial support and assistance to the SIETs. ಈ ಒಂದು SIET ಇದು ಕೂಡ NCERT ಮತ್ತು CIET ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು MOE, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವಾಗಿನ MHRD ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ MOE, ಈ MOEಯ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. which operate in coordinate with the state governments under the guidance of SIET. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. What about CIET? In my yesterday's period, virtual period, only I have talked about this one. CIET is also the autonomous organization nodal agency working under the NCERT to promote the mass media technology and also expand and improve the quality of education at the school level. ಈ CIET ಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪ್ರಮುಖ NCERT ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತರಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. Then what are the main objectives of these SIET set up in all the 6 states? Okay, these are set. First, we shall come to know where they have set across the India. In the Andhra Pradesh, in Hyderabad, in Bihar, Gujarat, Ahmedabad, Pune in Maharashtra, Orissa. Okay, and this is which is facing closer due to issues related to the utilization of the funds. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನ ಇದು ಪಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ನೋ, ಓಕೆ, ಲಕ್ನೋ ಇನ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಇನ್ Kerala, all these are the 6
states which have set up the SIET. The Central Institute of Education Technology, it was also established under the NCERT in order to implement the INSAT for Education project launched in 1982. ಈ CIET ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ 1982ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಸಾಟ್ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಜಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Till today, SITs in Uttar Pradesh, Maharashtra, Orissa and Andhra Pradesh have already confirmed by the autonomous status. ಈ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಒರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇವುಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. What are the main objectives of this SIET? To make use of the educational technology. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. To improve the class activities and develop digital content. ವರ್ಗಕೋನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಒಂದು ಪಠ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. Not only this one, it also develops the video animation and interactive softwares. ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಎನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂವಾದಿ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಟೀಚರ್ಸ್, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆರ್ ಟು empower them with digital resource management capabilities. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. The SCERT implement the education technology project such as using modern media methods and materials. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯೋಜನೆಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊಡರ್ನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಅದರ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಇದು ಒಂದು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. Production of the ETV programs for the children age group of 5 to 8 and 9 to 11 and teachers belongs to the primary schools. Electronic TV ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 5 ರಿಂದ 8, 9 ರಿಂದ 11 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಈ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಲಿಟರಸಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಆಂದೋಲನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. At last, it will also work and strive towards the universalization of the primary education. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Then what are the reasons for starting the programs? As you know, this is working under the Department of the Education. Its responsibility lies with the planning, research and production. Not only production, evaluation of the educational schemes to generate teaching technologies and learning processes in the modern context. ಆಧುನಿಕ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ತಯಾರಿಕೆ, ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಈ ಒಂದು SIETಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ
ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ definitely supports the dissemination of the number of policies concerned to ICT in education, proposed digital classroom projects, and national repository of national education resources. These are all will be done by the NCERT, MHRT, MOE, New Delhi. ಈ SIETಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ನೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ICT, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವರ್ಗ ಕೋಣೆ ಯೋಜನೆಗಳು, ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು ನಿಯೋಜಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಭಂಡಾರ NROER ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ MOE ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, NCERT ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ SIETಗಳು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದಾವು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದಾವು. Then how is the structure and function of the SIT? So here mainly the 4 wings are there under this SIET. First one is academic wing, second one is production wings, third one is engineering wing, and fourth one is administrative wing. ಇಲ್ಲಿ 4 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ SIET ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವಿಂಗ್, ಎರಡನೆಯದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ತಯಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ, ಮೂರನೇದು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಭಾಗ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ವಿಂಗ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು 4 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಈ SIET ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು SCERT ಅವರ ET ಸೆಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೊದಲೇದ್ದು. ಓಕೆ, ET ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಶೆಲ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶೆಲ್ ಆಗಿತ್ತು. What it does, this designs the media curriculum and finalizes the script for audio video programs and also previews the programs after completing. ಈ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವಿಂಗ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಎಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ತಯಾರಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೃಕ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಕೈ ಬರಹಗಳ ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಅಂತಿಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. It also organizes the training courses, workshop for the teachers and also the user teachers and other field functionaries. ಇದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನ ಸಂಘಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ by taking all these activities. Let us move on to the functions of the production wings. ಈ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಭಾಗ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ? The production teams consists of producers, production assistant, cameraman, graphic artist and other skilled personnel. ಈ ಒಂದು ತಯಾರಿಕಾ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಅವ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋರು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋರು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋರಿಗೆ, ತಯಾರಕರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಖೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಲಾಕಾರರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು
ಹೊಂದಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಅವರು ಈ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. The third one, engineering wing. This engineering wing places the facilities and technical services at the disposal of the production at the time of training course, evaluation studies and field surveys, etc. ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅಭಿಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ತರಬೇತಿ ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂತಿಮ ತಯಾರಿಕೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಆಯಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. Then coming to the fourth wing, administrative wing. 4ನೇ ವಿಭಾಗ ಈ ಅಂತಿಮ ವಿಭಾಗ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. With the requisite staff in different cadres, the administrative wing looks after the entire functioning of the institute in the administration, financial aspect and provision of transport and other amenities. ಈ ಒಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಭಾಗವು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Then what are the activities mainly the SIET undertakes? SIET ಇದು ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು? ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. This is most important aspect. The production of the education media material for both TV and radio and transmission through Doordarshan and All India Radio. ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ, ಏರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆಕಾಶವಾಣಿ, ಇವುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ SIET ಮಾಡುತ್ತದೆ. It conducts the workshops and training programs for persons involved in the use of media material. ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಥವಾ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Evaluation and research and material produced by the institute. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ETV and ER ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ETV ಮತ್ತು ER ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಂಟು CDs and ಸಪ್ಲೈ ಟು ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಸಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. Production of audio programs for SSA for class 1 to 7 for school. 1ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಶಾಲಾ ಈ ಒಂದು ದೃಕ್ ಆಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ದೃಕ್ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರಾವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ SSA ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ತಯಾರವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Production of IMLOs for 9th and 10th funded by MHRD Government of India. MHRD ಅಥವಾ MOE ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ IMLO ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ MOE ಅನುಗುಣವಾಗಿ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ IMLO ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. Production of interactive multimedia learning objectives for first and second standard for SSA. SSA ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಓಕೆ ಸಂವಾದಿ ಬಹು ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲಿಕಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. Dissemination of audio, video and interactive multimedia content for schools and repository for learning. ಶ್ರವ್ಯ ದೃಕ್ ಮತ್ತು ಸಂವಾದಿ ಬಹು ಮಾಧ್ಯಮ ಈ ಒಂದು ಪಠ್ಯಗಳು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಲಿಕಾ ಭಂಡಾರಗಳನ್ನ ಇದು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೀನ್ಯಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. The production of educational enrichment program for telecast and broadcast through TV, radio and communication through CD and DV. CD ಮತ್ತು DVD ಸಂವಹನಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ಓಕೆ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋಗಳ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇದು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್ ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. To administer the educational technology programs and assigning of work to agencies in government and non-government sectors. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಈ ಹಲವಾರು ದತ್ತ ನಿಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಡಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಮೀಡಿಯಾ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಹೊಸ ನವೀನ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಸಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಈ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡಿಸಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿವಿ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋನೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಿವಿ ಅಂಡ್ ಆಡಿಯೋ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪೆಟ್ರೋನೈಸ್ ಅಥವಾ ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೆಟ್ರೋನೈಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. Dear students, up to now we have studied the structure of SIET, its objectives, main functions and activities. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಚನೆ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.